Good morning, students. So last class lo levels of organization. Ecological organization consists of 11 integrated levels from cells to ecosphere. Cells, tissues, organs, organ system, organism, population, community, ecosystem, landscape, biome and biosphere. Next, basic hierarchy includes four levels: organism, population, community, ecosphere or biosphere. సో లాస్ట్ క్లాస్లో అంతవరకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎన్విరాన్మెంట్ environment. So environment is the sum total of biotic and abiotic components. Biotic and abiotic components. So once again I repeat Nana. Environment. So environment is the sum total of biotic and abiotic components. Okay now. Next, any component of the environment, that influences living organisms is called environmental factors. So environment is the sum total of biotic and abiotic components. Okay na? So any component of the environment that influences living organisms is called environmental factors. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న ఏ ఫ్యాక్టర్ అయినా కానీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తే వాటిని ఏమంటామంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్. Environmental factors are of three types: climate, second one topography, and edaphic factors. So environmental factors are of three types: climate, topography and edaphic factors. So first of all climate. So climate refers to an average weather conditions like temperature, humidity, rainfall and wind velocity. Okay na? So climate refers to the an average weather conditions like temperature, humidity, rainfall and wind velocity. అంటే క్లైమేట్లో ఏమేమి ఉంటాయి నాన్న? టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ, rainfall and wind velocity. Okay na?
నేను ఫాలో అవుతున్నాను. నెక్స్ట్ టోపోగ్రఫీ. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా టోపోగ్రఫీ. సో టోపోగ్రఫీ refers to the physical features of earth surface. Physical features of earth surface. Earth surface like depressions or elevations. Like depressions or elevations. So once again I repeat Nana, topography. So topography refers to the physical features of the earth surface like elevations or depressions. Okay. So topography affect the climatic conditions. So topography affects the climatic conditions. సో టోపోగ్రఫీ అనేది క్లైమేట్ కండిషన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇడాఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఇడాఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇడాఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇడిఫాలజీ ఏంటన్నా ఇడిఫాలజీ. ఇడిఫాలజీ మీన్స్ స్టడీ ఆఫ్ సాయిల్. Study of soil. So edapology means study of soil. Okay na. So edaphic factors related to soil. Edaphic factors related to soil and they influence living organisms and they influence living organisms. నన్ను ఫాలో అవుతున్నారా? సో ఇడాఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇడిఫాలజీ EDIPHOLOGY ఇడిఫాలజీ. సో ఇడిఫాలజీ మీన్స్ స్టడీ ఆఫ్ సాయిల్. సో ఇడాఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలేటెడ్ టు సాయిల్ అండ్ దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో edaphic factors includes pH, soil texture, water and organic compounds ఓకేనా. ఇది ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా. సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ది సమ్ టోటల్ ఆఫ్ బయోటిక్ అండ్ abiotic కాంపోనెంట్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎనీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న ఏ కాంపోనెంట్ అయినా కానీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని. ఓకేనా. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types: క్లైమేట్, టోపోగ్రఫీ అండ్ edaphic factors. Okay. So climate refers to the an average weather conditions like temperature, humidity, rainfall and wind velocity. Okay. Next one, topography. So topography refers to the physical features of earth surface like depressions or elevations. So topography affects the climatic conditions. Next, edaphic factors. So edapology means study of soil. Edaphic factors related to soil and they influence living organisms. So ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. So edaphic factors includes pH, soil texture, water and organic components etc. ఓకేనా. ఏనా ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ హ్యాబిటాట్ అండ్ మీడియం. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా హ్యాబిటాట్ అండ్ మీడియం.
నెక్స్ట్ చూడనా, హ్యాబిటాట్ అండ్ మీడియం. హ్యాబిటాట్ అండ్ మీడియం. హ్యాబిటాట్ అండ్ మీడియం. సో హ్యాబిటాట్ అంటే ఏంటంటే ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి పర్టికులర్ రీజియన్స్కి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి, వాటిని హ్యాబిటాట్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. సో హ్యాబిటాట్ అంటే ఏంటన్నా, హ్యాబిటాట్. సో హ్యాబిటాట్ అంటే ఏంటి, ప్లేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ సర్వైవల్. ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ సర్వైవల్ అంటే సర్వైవ్ అవడానికి పర్టికులర్ రీజియన్లో మాత్రమే ఉంటాయి, వాటిని హ్యాబిటాట్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. సో హ్యాబిటాట్ అంటే ఏంటన్నా, ప్లేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ సర్వైవల్. సో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి పర్టికులర్ రీజియన్లో మాత్రమే పరిమితమై ఉంటే వాటిని హ్యాబిటాట్ అని చెప్తాం. మరి మీడియం అంటే ఏంటి, మీడియం. సో సరౌండింగ్ around the body ఏంటివి, సరౌండింగ్ అరౌండ్ ది బాడీ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి, ఎలా అని చెప్తాను చూడండి. అదే ఆర్గానిజం తీసుకుంటే ఆర్గానిజం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిష్. సో ఫిష్ యొక్క హ్యాబిటాట్ ఏంటి నాన్న, పాండ్స్ అండ్ లేక్స్. సో ఫిషెస్ యొక్క హ్యాబిటాట్ అంటే ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి పర్టికులర్ రీజియన్స్కి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటే వాటిని ఏమన్నాం, హ్యాబిటాట్ అని చెప్పాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజం ఫిష్. సో ఫిష్ యొక్క హ్యాబిటాట్ ఏంటి, పాండ్స్ అండ్ లేక్స్. సో వాటి యొక్క మీడియం అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే అవి వాటర్లో ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి అవి వాటర్. ఇక్కడ అదే చెబుతుంది, సరౌండింగ్ అరౌండ్ ద బాడీ బై ఆర్గానిజం. సరౌండింగ్ అరౌండ్ ది బాడీ బై ఆర్గానిజం. సో ఆర్గానిజమ్స్ని సరౌండ్ చేస్తూ ఉండేది ఏంటంటే వాటర్. ఓకేనా, నేను ఫాలో అవుతున్నానా. హ్యాబిటాట్ అండ్ మీడియం. సో హ్యాబిటాట్ అంటే ఏంటన్నా, ప్లేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ సర్వైవల్. మీడియం సరౌండింగ్ అరౌండ్ ది బాడీ బై ఆర్గానిజం. సో ఆర్గానిజమ్స్ని సరౌండ్ చేస్తూ ఉండేది ఏంటంటే ఇక్కడ వాటర్. ఓకేనా. సో ఫిష్ యొక్క హ్యాబిటాట్ ఏంటి, పాండ్స్, లేక్స్. సో వాటి యొక్క మీడియం ఏంటన్నవి వాటర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లయన్. నెక్స్ట్ ఏంటి, లయన్. సో లయన్ యొక్క హ్యాబిటాట్ ఏంటి, ఫారెస్ట్. సో లయన్ యొక్క హ్యాబిటాట్ ఏంటి, ఫారెస్ట్. సో వాటి యొక్క మీడియం ఏంటి, ఎయిర్. ఎక్కడ ఉంటాయి అవి, బయటనే కదా ఉండేది. అర్థమవుతుందా. సో హ్యాబిటాట్ అండ్ మీడియం. సో ఫిష్ యొక్క హ్యాబిటాట్ ఏంటన్నా, పాండ్స్, లేక్స్. సో వాటి యొక్క మీడియం ఏంటి, వాటర్. వాటర్లోనే కదా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లయన్. సో లయన్ యొక్క హ్యాబిటాట్ ఏంటి, ఫారెస్ట్. సో వాటి యొక్క మీడియం ఏంటన్నా, ఎయిర్. ఎక్కడ ఉంటాయి, ఓపెన్ ప్లేసెస్లో ఉంటాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆస్కారిస్. ఏంటనేవి, ఆస్కారిస్. సో ఆస్కారిస్ యొక్క హ్యాబిటాట్ ఏంటంటే హ్యూమన్ గట్. ఏంటవి, హ్యూమన్ గట్. సో ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే మన గట్లో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఉంటాయి. ఆస్కారిస్ అంటే వీటిని ఏమంటాం అంటే రౌండ్ వామ్స్ అని చెప్తాం. ఏంటనేవి, రౌండ్ వామ్స్. ఎక్కడ ఉంటాయి, ప్రజెంట్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో వీటి యొక్క మీడియం ఏంటంటే కెమికల్స్. ఏంటనేవి, కెమికల్స్. డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇన్ గట్. ఏంటివి, డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇన్ గట్. అర్థమవుతుందా. ఆస్కారిస్, లుంబ్రికైడ్స్ ఎక్కడ ఉండేది, ప్రజెంట్ ఇన్. సో వాటి యొక్క హ్యాబిటాట్ ఏంటి, హ్యూమన్ గట్. అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి అవి, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఉంటాయి. సో వాటి యొక్క మీడియం ఏంటి, కెమికల్స్ అండ్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇన్ గట్. ఆస్కారిస్ కాజ్డ్ బై ఆస్కారియాసిస్.
సో కంటామినేటెడ్ త్రూ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. సో మనం తీసుకునే ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ద్వారా మనకు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఫామ్ అవుతాయి. సో దాన్ని ఆస్కారియాసిస్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, ఇవి హ్యాబిటాట్ అండ్ మీడియం. ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా, ఇంతవరకు ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఓకేనా, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈకోసిస్టమ్. ఈకోసిస్టమ్ ఎలిమెంటరీ ఆస్పెక్ట్స్. ecosystem elementary aspects. So this is the important topic for NEET exam. Ecosystem elementary aspects. Ecosystem consists of both structural and functional components. Structural and functional components. So once again I repeat now. Ecosystem elementary aspects. So ecosystem consists of both structural and functional components. The structural components of ecosystem consist of the structural components of ecosystem are two types. So ecosystem consists of both structural and functional components. The structural components of ecosystem are two types: biotic and abiotic factors. Biotic and abiotic factors. So biotic and abiotic factors. Okay na? Biotic and abiotic factors. So biotic factors includes parasites, predator, pathogen and competitor. Okay na? So biotic factors includes parasites, predator, pathogen and competitor. Okay na? So abiotic factors includes physical factors and chemical factors. Abiotic factors includes physical factors and chemical factors. Physical factors and chemical factors. Okay na? So physical factors includes light, temperature, soil, water and pressure. Okay na? So physical factors includes light, temperature, soil, water and pressure. So chemical factors includes oxygen, carbon dioxide, nutrients and minerals. Okay na? So chemical factors includes oxygen, carbon dioxide,
న్యూట్రియంట్స్ అండ్ మినరల్స్. ఓకేనా? ఏనా ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా? అంతవరకు ఓకేనా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైట్. So first of all light. So sun is the main source of energy. Sun is the main source of energy. Sun is the main source of energy. So first of all light. So this is the important factor. ఏంటనేది లైట్. సో సన్ ఈజ్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో లైట్ ఆన్ ల్యాండ్ క్లోజ్లీ లింక్డ్ ఇన్ దట్ ఆఫ్ చూడండి. సో లైట్, సన్ ఈజ్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో లైట్ ఆన్ ల్యాండ్ closely linked in that of temperature. So since the sun is both main source of light and temperature. Okay. Next, autotrophs. Autotrophs required light. Autotrophs required light for photosynthesis. For photosynthesis. అర్థమవుతుందా? సో సన్ ఈజ్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో లైట్ ఆన్ ల్యాండ్ క్లోజ్లీ లింక్డ్ ఇన్ దట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో సిన్స్ సన్ ఈజ్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ బోత్ లైట్ అండ్ టెంపరేచర్. ఓకేనా? సో autotrophs required light for photosynthesis. సో మెనీ యానిమల్స్కి లైట్ అనేది చాలా అవసరం. అర్థమవుతుందా? సో మెనీ యానిమల్స్కి లైట్ అనేది ఏంటంటే చాలా అవసరం. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సీజనల్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైమ్స్. అంటే ఏమవుతుందంటే సీజనల్లో వచ్చే వేరియేషన్స్ బేస్ చేసుకొని అవి ఏం చేస్తాయంటే ఫుడ్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడం కానీ, రీప్రొడక్షన్ కానీ, మైగ్రేషన్ యాక్టివిటీ అనేవి చూపిస్తూ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? సో మెనీ యానిమల్స్కి లైట్ అనేది చాలా అవసరం. సో ద సీజనల్ వేరియేషన్స్ ఇన్ intensity and duration of time for collection of food, reproduction and migratory activities. సో అంటే ఏంటన్నా ఇప్పుడే చెప్పాను. సో మెనీ యానిమల్స్కి లైట్ అనేది చాలా అవసరం. సో అవి ఏం చేస్తాయంటే వాటి యొక్క ఇంటెన్సిటీ, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం, వాటిలో వచ్చే సీజనల్ వేరియేషన్ బేస్ చేసుకొని అవి ఏం చేస్తాయంటే ఫుడ్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడం కానీ, రీప్రొడక్షన్ కానీ, మైగ్రేటరీ యాక్టివిటీస్ని పర్ఫామ్ చేస్తాయి. నాకు అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ద యూవి కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్. ఏంటిది? ద యూవి కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ more harmful to living organisms
more harmful to living organisms. అర్థమవుతుందా? సో ద ultraviolet components of spectrum more harmful to living organisms. అంటే యూవీ రేడియేషన్స్ అనేవి ఆర్గానిజమ్స్ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. ఇట్లా మనకు టైప్స్ ఉన్నాయి, యూవీఏ, యూవీబీ, యూవీసీఎన్, ఇవి తర్వాత చెప్తాను, ఓకేనా? సో యూవీ రేడియేషన్స్ అనేవి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్కి ఏమవుతాయంటే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. అంటే వాటి యొక్క స్కిన్ మీద ఏం చేస్తాయి, అవి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. ఓకేనా? నన్ను ఫాలో అవుతున్నారా? నెక్స్ట్ చూడండి, బయలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్. బయలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ ఏంటనేది, బయలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్. సో లైట్ ఈజ్ an ecological factor. Light is an ecological factor that influences biological activities, that influences biological activities like pigmentation, next one movement, vision and metabolism. Okay, so light is an ecological factor that influences biological activities like pigmentation, movement, vision and metabolism. సో లైఫ్ అనేది మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తుంది. సో ఏంటంటే పిగ్మెంటేషన్, మూమెంట్, విజన్ అండ్ మెటబాలిజం. ఓకేనా? ఇలా ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిగ్మెంటేషన్. చూద్దాం, ఇంపార్టెంట్ కానివి, ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్, ఇవి నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ పిగ్మెంటేషన్, very important. Effect of light on pigmentation. సో పిగ్మెంటేషన్ మీద లైట్ అనేది ఎలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ పిగ్మెంటేషన్. సో లైట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కలర్ ఆఫ్ ది స్కిన్. సో లైట్ అనేది ఏం చేస్తున్నానా, స్కిన్ కలర్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేవ్ డ్రిల్లింగ్ యానిమల్స్. ఏంటవి? కేవ్ డ్రిల్లింగ్ యానిమల్స్ అంటే కొండ గృహంలో ఉండే యానిమల్స్ అని. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే లైట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అందుకే వాటిలో లో పిగ్మెంటేషన్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో లైట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కలర్ ఆఫ్ ది స్కిన్. సో లైట్ అనేది స్కిన్ కలర్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేవ్ డ్రిల్లింగ్ యానిమల్స్ అంటే కొండ గృహంలో ఉన్న యానిమల్స్ అని. సో ఆ కొండ గృహంలో ఏమవుతుందంటే లైట్ అనేది అంతగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు, అందుకే వాటిలో స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, Proteus anguinus. So Proteus anguinus is a cave dwelling amphibian. ఏంటనేది? cave dwelling amphibian. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే పేల్ కలర్. ఏ కలర్ ఉంటుంది అన్నది? పేల్ కలర్.
సో అంటే చాలా తక్కువ పిగ్మెంటేషన్ ఉంటుంది అని, లో పిగ్మెంటేషన్ అని. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ పిగ్మెంటేషన్. సో పిగ్మెంటేషన్ మీద లైట్ అనేది ఎలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని. సో లైట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కలర్ ఆఫ్ ది స్కిన్. సో కేవ్ డ్రిల్లింగ్ యానిమల్స్లో లైట్ అనేది అంతగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే అవి ఏం చేస్తాయి, పెద్ద పెద్ద రాక్స్ ఉంటాయి, అంటే రాళ్ళు. ఆ రాళ్ళ కింద ఉంటాయి యాంఫిబియన్స్ అనేవి. ఏవి? ప్రోటియస్ యాంగ్వినస్, అంటే కేవ్ డ్రిల్లింగ్ యాంఫిబియన్. ఇవి ఏ కలర్లో ఉంటాయి అంటే పేల్ కలర్లో ఉంటాయి, బికాజ్ లో పిగ్మెంటేషన్. ఓకేనా? సో ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్లైట్, ఎప్పుడైతే అవి సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయో, ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్లైట్. సో సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతాయి అనేవి, వాటి యొక్క స్కిన్ అనేది డార్క్ కలర్లో మారింది. ఏ కలర్ మారుతున్నా? డార్క్ కలర్. అప్పుడు హై పిగ్మెంటేషన్ ఉంటుంది. హై పిగ్మెంటేషన్ అర్థమవుతుందా? సో ప్రోటియస్ యాంగ్వినస్, ఏ కేవ్ డ్రిల్లింగ్ యాంఫిబియన్. సో అవి ఏ కలర్లో ఉంటాయి? పేల్ కలర్, బికాజ్ లో పిగ్మెంటేషన్. సో ఆ కేవ్ డ్రిల్లింగ్లో, ఆ కొండ గృహంలో ఉండటం వల్ల లైట్ అనేది ఏమవుతుంది, వాటికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు. అందుకే అవి పేల్ కలర్లో ఉంటాయి, బికాజ్ లో పిగ్మెంటేషన్. సో ఎప్పుడైతే అవి సన్లైట్కి మళ్ళీ ఎక్స్పోజ్ అవుతాయో, అంటే బయటకి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయో, అప్పుడు ఏమవుతాయి అవి డార్క్ కలర్లో మారుతాయి, బికాజ్ హై పిగ్మెంటేషన్. ఓకేనా? సో ఇవి ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ పిగ్మెంటేషన్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ రిమైనింగ్ చెప్తాను. అర్థమవుతుందా? ఫాలో అవుతున్నారు అందరూ? సో వీటి వరకు చదవండి. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. లైట్, టెంపరేచర్, వాటర్, సాయిల్, ప్రెజర్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్. దీస్ ఆర్ ది ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్. అందులో లైట్, టెంపరేచర్ అవి బాగా చదవాలి, ఎందుకంటే అవి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బాగా ఇంపార్టెంట్ అవి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ చెప్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.